예, 안녕하십니까. 1월 13일 오전인데요. NBC 뉴스의 탑 뉴스를 해볼 텐데요. DOJ's criminal probe of the Fed is shaking Wall Street and could hit Main Street too. 이 기사를 살펴본데요. 비디오가 있는가 본데 잠깐 틀어볼까요? This morning, Fed Chairman Jerome Powell says he's under investigation. 2분 42초짜리네요. 예, 처음부터 This 해보겠습니다. morning, Fed Chairman Jerome Powell says he's under investigation and the threat of criminal indictment by the Justice Department amid a year-long pressure campaign by President Trump to force the central bank to lower interest rates. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. In a phone interview with NBC News Sunday night, President Trump denied having any knowledge of an investigation or that he would use one to pressure Powell. Quote, "No, I wouldn't even think of doing it that way," the president told me. What should pressure him is the fact that rates are far too high. That's the only pressure he's got. Powell says the Federal Reserve was issued subpoenas on Friday relating to his Senate testimony last June about the Fed's multi-billion-dollar Washington headquarters renovation. Plans have continued to evolve. Trump has repeatedly blasted Powell over the project, saying last month, "We're thinking about bringing a suit against Powell for incompetence." Powell dismissing the administration's focus on the construction. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. The president has long flirted with firing Powell for not lowering rates enough. If we had a Fed chairman that understood what he was doing, interest rates would be coming down too. News of the investigation slammed by senators from both parties. Democrat Elizabeth Warren writing, quote, "Trump is abusing the authorities of the Department of Justice like a wannabe dictator." And Republican Tom Tillis vowing to, quote, "oppose the confirmation of any nominee for the Fed, including the upcoming Fed chair vacancy, until this legal matter is fully resolved." The DOJ tells NBC News that it doesn't comment on specific cases, but that they're prioritizing investigating any abuse of taxpayer dollars. We should note that the Fed is not publicly funded. Correct. Garrett, so how does this pushback in Congress that you just noted there, how does that impact President Trump's eventual pick to replace Powell later this year? Yeah, the pushback could become a major problem for the president because the margins in the Senate are so narrow. Tom Tillis alone could join with Democrats to block any Powell replacement in committee. And the Fed chair job doesn't work like a lot of other positions in Washington. A replacement has to be confirmed before Powell would step aside. So a jam in the Senate could mean that he stays in that chair role almost indefinitely. Correct? Garrett Hicks, starting us off there from the White House. Garrett, thank you. 예, 끝까지 왔고요. Fed's fight with DOJ, 연방 정부의 DOJ와의 싸움이요. Fed가 이제 여기서는 이제 중앙은행이에요. 중앙은행이네요. 연준. Federal Reserve Board를 줄여서 이제 Fed 하는데 연준의 중앙은행의 싸움이요. DOJ는 Department of Justice, 법무부지요. 법무부와의 싸움이 could hurt, 다치게 할 수 있다. prospect, 전망이죠. for more interest rate cut, 더 많은 이자 삭감이요. 이율 삭감, 추가 이율 삭감에 대한 전망을 해칠 수도 있다. 근데요. Federal Reserve Chair Jerome Powell has faced pressure. 양반이 그동안에 계속해서 압박에 직면해 왔습니다. 압박 from 트럼프로부터 뭐 하려는 압박이냐, 뭐 해달라는 압박이냐, to cut interest rates, 이자율을 낮춰달라는 그런 압박에 계속해서 직면해 왔습니다. The Justice Department criminal investigation of the Federal Reserve and Chair Jerome Powell's willingness to do something, 수사인데요. 형사사건 수사요. 법무부의 형사사건 수사, Federal Reserve, 연준, 연방준비은행, 그리고 그 연준 의장 제롬 파월의 willingness to fight back, 그 반격할 그 의향, 이 두 가지가 그러니까 동사를 보니까요, 주어가 복수를 해야 되니까 이거
첫 번째 주어는 이거고요. 크리미널 인베스티게이션 법무부에 수사하고 그다음에 두 번째는 연준 그다음에 여기를 해야 되겠네. 이 연준 의장의 의향. 그러니까 파란색으로 표시하면 첫 번째 주어는 인베스티게이션, 두 번째 주어는 윌링네스입니다. 이 두 가지가 already shaking Wall Street, 이미 벌써 월스트리트를 흔들고 있다는 거죠. 그렇지만 결국 어제 주식시장은 이제 결국 플러스로 끝났습니다만 초반에는 이제 좀 흔들렸는데요. But Main Street could feel shockwaves too. 그러나 메인스트리트는 월스트리트의 반대 개념으로 그냥 이 실물 경제를 말하죠. 실물 경제. 월스트리트 주식시장에는 실물 경제도 또한 shockwaves, 충격파를 느낄 수도 있다 이거죠. 충격파. 웨이브스가 파도니까 충격파를 거기서도 실물 경제도 느낄 수도 있겠다. The legal showdown은 1대1의 대결입니다. 이 법적 대결, 이 사법 대결은 makes it less likely. 그것을 덜 가능성 있게 만드는데요. 대리아를 덜 가능성 있게. 이거 likely, 덜 가능성 있게 만들죠. That the Fed will lower interest rates this year. 연준이 금년에 2026년에 이자율을 낮출 가능성을 더 적게 줄여버리고 있다는 거예요. 이거 큰일이네요. 이자율 내려가야 되는데 according to several analysts, 대여섯 명의 애널리스트에 따르면 그 이유가 이제 나중에 나오는데요. Lower rates could translate into lower borrowing costs. 이거 금리가 낮아지면요. 그 무엇으로 이제 해석이 되는 거냐? 금리 낮은 거, 낮은 금리는 무엇으로 해석될 수 있느냐? Lower borrowing costs. 낮아진 차입 비용으로 해석될 수 있는 겁니다. 북한 소비자들하고 그다음에 기업들에게 그러면서 helping support economic growth and the labor market. 그래서 금리가 낮아지면 차입 비용이 줄어든다 이거죠. 기업이든 소비자든 대출 부담이 줄어드는 거죠. 그렇게 하면 결과적으로 support economic 이 두 가지를 도와준다는 겁니다. 경제 성장과 그다음에 고용시장을 지지하는 거 또는 지지하는 것을 돕게 된다는 거죠. 지금 경제 성장 그런 대로 하고 있지만 특히 고용 시장이 걱정스럽죠. 미국의 고용 시장이 굉장히 그 고용 사정이 지금 굉장히 비관적입니다. 지금 이 전망이 Powell's term as chair ends in May. 파월 의장의 임기요. as chair 연준 의장으로서의 임기가 5월에 끝납니다. 왜 will end 안 하고 ends 하는지 이제 여러분 아시죠? 이거 ends, 이 단순 현재가 여기서 계획된 미래를 나타냅니다. The scheduled future. 계획되어 있기 때문에 계획되어 있는 공적인 스케줄이기 때문에 ends가 맞는 겁니다. will end는 이 계획된 미래에 비해서 그 임기응변식, 즉각 누구 뭐나 해볼까 그럴 때 임기응변식 미래를 나타낸다 이거죠. 그래서 ends가 여기서는 계획에 따르면 5월에 임기가 이렇게 종료되게 돼 있다 이거죠. 계획된 미래를 나타내요. 해석을 할 때도 그 계획에 의하면 5월에 끝나게 되어 있다 이거죠. But Friday subpoenas to the Fed. 근데 subpoena 소환장이죠. 근데 금요일 날 이 소환장들이 to Fed 연준에게 발급되는 소환장들이 make it more likely. 그것을 더 가능성 있게 만듭니다. 그게 뭔데 이겁니다. The Powell will stay on as governor. 이거 저런 파월이 그냥 머물러 있을 가능성이 있습니다. as a governor. gov 이제 그 연준 이사회 멤버입니다. 결국 의장으로서 남아 있는 겁니다. 연준 의장으로 계속 남아 있을 가능성을 더 높여줬는데요. 아까 비디오에서 나왔습니다. To help protect the Fed. 뭐 하기 위해서 계속 남아 있느냐면 help protect the Fed. 이 연준을 보호하는 것을 좀 거들어주기 위해서. 파월 같은 사람이 아니면 이제 트럼프하고 싸울 수가 없기 때문에요. 이 양반이 계속 있으면서 연준을 보호하는 데 기여할 거다. 그죠? After his term as chair ends. 그 체어로서의 의장으로서의 임기가 끝난 후에 라고 크리시나 구하 Vice Chairman at Financial Firm Evercore ISI wrote in a note on Sunday. 이 금융회사 여기에 Vice Chairman이 그렇게 썼어요. 일요일날 노트는 이제 주로 투자자들한테 고객들한테 보내는 메모입니다. 메모에서 그렇게 썼어요. Powell could potentially remain chair. remain 뒤에 as가 왜 안 나오느냐 하면
예, 이 remain이 불완전 자동사이니까 어떤 상태로 남아있다. 그래서 명사보호가 와야 됩니다. 명사보호. 전치사구, 수식어구가 오면 안 되고요. 그래서 파월이 잠재적으로 아마도 최어로 계속 남아있을 수 있다는 겁니다. 의장으로서 계속 남아있을 수 있어요. For longer than expected. 예상보다 더 오랫동안 그렇기도 하다 이거죠. 왜냐하면요. As Senators Tom Willis, Senators 복수예요. 그래서 Tom Willis, Republican North Carolina 이 상원 의원하고 엘리자베스 워런, Democrat Massachusetts 민주당 그 민주당 상원 의원 엘리자베스 워런 하버드 교수 지냈던 아직도 아마 교수일 겁니다만 이 두 양반들이 both said 두 사람이 다 말했기 때문에 The Senate Banking Committee should block votes. 상원의 은행상임위원회가 should block votes. 투표를 봉쇄해야 된다. 투표를 아예 원천적으로 막아야 된다는 겁니다. 무엇에 대한 투표? On any Trump administration nominees. 어떤 트럼프 행정부의 지명자에 대해서도 그 상원에서 인준을 받아야 되는데 그 인준 절차를 아예 시작을 못하게 막아버려야 된다는 겁니다. To the Fed. 이 연준으로의 그러니까 연준 의장 그 후보들입니다. As the investigation plays out. 이 수사. 현 의장, 연준 의장 제롬 파월에 대한 수사가 plays out. 펼쳐지는 동안에 아웃은 이제 끝까지 펼쳐지는 동안에는 신임 연준 의장 인준을 아예 청문회를 못하게 하겠다는 겁니다. 아예. 근데 이게 민주당만 주장하는 게 아니고 공화당 쪽, 탐 윌리스도 거기에 합류해버리는 거니까 아까 비디오에서 나왔지만 이 한 사람만 해도 이 공화당이 한 사람만 해도 워낙 상원에서의 공화당의 우위가 아주 얇기 때문에 수가 없어요. 다른 방법이 없어요. 왜요? 있어서 more likely 이번에도 이거 가짜 주어죠. 그것은 또한 더 가능성이 있다. the이하가 더 가능성이 높아졌는데 a few other members 서너 명의 다른 그 members of the board board가 이제 연준이겠죠. 연준 그 이사회 다른 멤버들 서너 명도 who appointed during the Biden administration 바이든 행정부 때 임명된 사람들도 will remain true. 그냥 현직에 남아있을 그 사람들도 현직에 남아있을 가능성이 더 많아졌다는 겁니다. If this happens, 만약에 이런 상황이 벌어지면 the eventual makeup of the committee, makeup 구성이죠. 궁극적인 이 위원회 구성은 the such interest, 이자율을 결정하는 총 9명인가 이자율을 결정하는 그 위원회가 있는데요. 연준 안에 이사회 있는데 그 구성이 will almost certainly result in 거의 확실하게 다음 같은 결과를 초래할 거라는 겁니다. 이 구성이 fewer cuts. 그래서 이 궁극적인 이 구성 때문에 결국은 어떤 결과가 생기냐면 거의 확실하게 fewer cuts. 더 적은 이자율 삭감이 있을 거라는 겁니다. 횟수가 줄어든다는 겁니다. fewer는요, 횟수가. 예를 들면 2026년에 두 번쯤 금리 인하가 있을 거 아닌가라고 기대를 했는데 그것보다는 더 줄어든 그 이자율 삭감이 있을 거라는 겁니다. Than would otherwise have been the case. would have been 하면 과거를 가정하는 거죠. 그 다음에 the case는 true라는 형용사에 해당됩니다. 그래서 그러지 않았으면 진실일 수도 있었던 것보다 그러지 않았으면 사실이었을 것보다 더 적은 수의 이자 삭감이라는 결과를 초래할 것임이 거의 확실하다 이거죠. Analysts with JP Morgan went further. JP Morgan 쪽의 애널리스트들은 한 걸음 더 나아갔어요. We now expect the Fed to stay on hold. 이제는 우리가 뭘 예상하느냐면 이 연준이 stay on hold. 계속 보류할 거다요. stay on hold. 계속해서 머물러 있을 거라는 겁니다. 페드가 2026년 말까지 계속해서 연준이 지금 연준의 간부가 그대로 stay on hold 계속해서 머물러 있을 거라는 겁니다. They wrote in a note to investors on Monday. 월요일 날 투자자한테 보내는 메모에서 그렇게 썼어요. JP 모르건의 애널리스트들이요. This would actually undermine. 이것은 사실상 근본적으로 파괴하게 될 거라는 겁니다. 파괴. 오늘부터 트럼프 administration key goals, 트럼프 행정부의 핵심 목표 중에 하나를요, 근본적으로 파괴하게 될 것이다 이거죠. Trump is soon expected to nominate a new chair. 트럼프 대통령은 곧 새로운 그 연준 의장을 지명할 것으로 예상이 되고 있는데 who will likely align with
그 사람은 아마도 누구하고 제휴할 거다, 누구하고 그 맥을 같이 할 거다, 맥을 같이 할 거다. His desire. 트럼프 대통령의 욕망과 욕구와 맥을 같이 할 거다. 그죠? 신임 의장은 to cut rates more quickly and deeply. 이자율을 삭감하는데 더 빠르고 더 깊이 더 빠르고 더 깊이 이자율을 삭감하고 싶어하는 트럼프 대통령의 그 디자이어와 그 줄을 맞출 거다. 맥을 같이 할 거고 그거하고 뭐 동조할 거다 이겁니다. 결국은요. 동조할 가능성이 더 많다는 겁니다. 신임 의장은 당연히 그러겠죠. He's often attacked Powell. 트럼프 대통령이 그동안에 계속해서 파월을 공격해 왔는데 공격이죠. For 무엇에 대해서 못한다고 being too late. 너무 늦다고요. To cut the Fed's benchmark rate. 이 연준의 이 벤치마크 이자율을 낮추는 것을 너무 늦게 한다고 계속해서 비난해 왔습니다. 벤치마크 레이트는 이제 기준금리죠. 기준이 되는 금리요. Trump nominated Powell for the role in 2017. 그런데 역설적으로 이 파월을 누가 임명했냐? 트럼프가 임명했습니다. 2017년 1기 때 이 역할에 대해서 이 역할을 위해서 파월을 임명한 사람이 바로 트럼프인데요. Before three cuts late last year, 작년에 그 세 번에 걸친 작년 하반기에 세 번에 걸친 금리 인하요. Intended to shore up a shaky job market. 무엇을 의도된 왜 금리가 인하됐느냐 하면 shore up 증대시키는 거죠. 무엇을 지원하는 겁니다. 무엇을 지원하기 위해서 a shaky job market 흔들거리는 동요하는 고용 시장을 지원해주기 위해서 작년에 세 번에 걸쳐서 이자율을 삭감하기 전에 the Fed had been keeping rates elevated. 연준이 계속해서 이 이자율을 elevate 된 상태로 유지했다는 겁니다. 계속해서 had been keeping은 과거 완료 진행으로 그때까지 계속해서 이자율을 elevated 이렇게 증가된 상태로 이거 고조된 상태로 계속해서 연준이 유지해 왔는데 to bring down inflation. 왜 이자율을 높게 유지했느냐 하면 인플레이션을 낮추기 위해서죠. bring down inflation. 인플레이션을 밑으로 끌어내리기 위해서 이자율을 높게 유지했다 이거죠. Heading into the weekend, 이번 주말로 향하면서 before Powell's announcement about the investigation, 이 파월의 이 제롬 파월에 대한 이 수사에 대한 제롬 파월의 이 발표가 있기 전에 제롬 파월이 이제 코멘트하기 전에요. 연방 정부의 수사 계획에 대한 제롬 파월의 발표가 있기 전에 Markets and the Fed itself 시장과 특히 이제 주식 시장과 그다음에 연준 중앙은행 자체가 were expecting one, perhaps two, 한 번 또는 두 번의 rate cuts 금년 중에요. 그 전까지는 이번 주말로 접어들면서 그리고 이번 주말에 들으면서 그때가 뭐냐면 제롬 파월이 이렇게 반발하기 전입니다. 간단히 말하면 제롬 파월이 이렇게 반발하기 전에는 주식시장이나 특히 주식시장이나 그 다음에 연준 자체도 무엇을 예상하고 있었냐면 금년 중에 이자율 삭감을요 한 번 또는 두 번 정도를 예상하고 있었다는 겁니다. 파월이 뭐라고 그랬냐면 the threatened charges are related 이 협박된 기소 내용들입니다. 자기한테 지금 말하자면 자기한테 부과될 것으로 협박된 법무부에서 말하자면 발표된 이런 기소 내용들 are related to 무엇과 관련되어 있느냐 하면 his prior testimony 그의 이전의 증언과 관련된다는 것을 비보더사는 상원에서 한 증언과요 관계가 되는데 그것이 무엇에 대한 주제였느냐 하면 cost overruns입니다. 비용 오버런이에요. 비용이 예상보다 더 나아간 거요. 비용 초과하면 되겠습니다. 아까 비디오에서 봤지만 우리가 건설 비용을 초과 집행한 겁니다. 건설 비용. 우리나라에서도 그렇지만 건물 짓다 보면 예상보다 돈이 더 들어가잖아요. 그게 코스트 오버런입니다. 비용이 예산보다 더 많이 나간 것에 대해서요.
tied to 이 overrun은 무엇과 관련된 거냐 하면 the Federal Reserve's building renovation, 이 연준 건물의 renovation, 그 수리하고 관계가 됩니다. 수리라고 하기엔 조금 뭐 지나치지만 수리는 좀 너무 약한데 거의 뭐 리모델링 정도로 근데 대대적인 그 수리를 하고 있는데 그것과 관련된 그 건축 비용의 건설 비용의 그 초과 집행이요. 초과 집행에 대한 상원에 와서 이미 다 진술했는데 그거 가지고 이제 법무부에서 늦게 지금 기소를 할 예정이다 이거죠. But describe this as a false pretext. 그러나 그는 파월은요 이러한 상황을 이러한 기소 계획을 무엇이라고 묘사했느냐면 as a false pretext. 아까 비디오에도 pretext라는 말 나왔죠. 이게 잘못된 허위 핑계라는 겁니다. 거짓말 이런 핑계라는 거예요. aimed at 뭐 하기 위한 핑계냐면 pressuring the Fed over its interest rate decisions. 연준에다가 압박을 가하기 위한 그 핑계입니다. 압박을 가하기 위한 연준에다가 무엇에 대해서 its interest rate decisions. 연준의 이자율 결정에 대해서 연준을 압박하려는 그런 수단에 하기 위한 핑계일 뿐이다 이거죠. rather than 무엇이 아니라 addressing legitimate oversight concerns. 그 다루는 문제가 다루기 위해서가 아니고 합법적 감독 우려요. 합법적 감독 우려 문제를 다루기 위한 것이 아니고 합법적 감독 의무라는 것은 합법적 감독 의무 그러니까 합법적 감독 의무가 이제 연준의 감독 의무겠죠. 연준의 이제 그 중앙은행에서 감독 의무가 있는데 그 감독에 대한 감독 뭐 잘못했다든가 그런 감독에 대한 그 행정부의 우려 사항을 그런 그 우려가 있어서 그것을 다루기 위한 것이 아니라 뭐 대충 그 정도인데요. The threat of criminal charges is a consequence. 이 형사 기소 민사소송도 아니고 형사적으로 기소하겠다라는 이 협박은 그래서 무엇의 결과냐 하면 the Federal Reserve setting interest rates based 연준이 무엇에 근거해서 이자율을 설정하는 것의 결과다 이겁니다. 그거죠. setting interest rates 이자율을 설정하는 건데 연준은 아까 비디오에 나왔지만 무엇에 근거해서 설정하느냐 based best assessment 우리 연준의 최상의 평가 최상의 평가에 근거하는 겁니다. 그러니까 누구도 이제 완벽한 평가는 하지 못합니다. 퍼펙트 하진 못해요. 그래서 우리 최선을 다한 그런 평가에 근거해서 이제 이자율을 결정을 하는데요. 무엇을 평가하느냐면 what will serve the public. 무엇이 일반 대중들한테 도움이 될 거냐 이겁니다. 국민들한테 진짜 도움이 될 것이 무엇이냐에 대한 우리의 최상의 평가에 근거해서 우리가 이자율을 설정하는데 그것에 대한 그렇게 했는데 그것에 대한 결과라는 겁니다. 그것의 결과라는 거예요. Rather than 무엇이 아니라 following the preferences of the president. 그러니까 연준이 이걸 안 했다는 거죠. 연준이 무엇을 따라가지 않았냐면 the preference 선호요. 트럼프 대통령의 선호. 이자율 팍팍 깎아주는 거. 그래서 경기 부양하는 거. 그것을 따르는 게 아니라 이거요. 무엇이 일반 대중들한테 도움이 될 것이냐. 전체 국민을 생각해서 이자율을 결정했는데 그게 불만이다 이거죠. 행정부가 Powell said in a written statement 서면 성명서에서 그렇게 주장을 했습니다. And a rare direct camera video address. 이거는 뭐 그런 대로 괜찮은데 두 번째가 아주 희귀한 연준 의장으로서 아주 희귀한 그리고 아주 직접 카메라에 대고 하는 그 비디오 연설에서 결국 이렇게 직접적으로 트럼프를 비난한 겁니다. Trump in an exclusive interview with NBC News, NBC 뉴스와의 독점 인터뷰에서 거의 1시간 이상 동안 그 인터뷰가 있었는데요. Denied having 하는 것을 부인했어요. Having knowledge of the subpoenas, 이 소환장, 검찰의 법무부의 소환장에 대한 지식을 가지고 있음을 부인했습니다. 그건 몰랐다는 거죠. 연준 의장을 소환했음을 몰랐다. 다음에 이것은 President Donald Trump and Jerome Powell at the Federal Reserve in Washington D.C. in July. 작년 7월 왜요? 이거 안전모를 쓰고 있느냐면 직접 트럼프 대통령이 연준 이 리모델링, 레노베이션 현장에 직접 왔습니다. 그래서 현장에 있기 때문에 둘이가 이제 안전모를 쓰고 있는데요. The Federal Reserve plays a key role. 연준은 아주 중요한 역할을 한다.
in keeping the US economy on solid footing. 미국 경제를 유지하는 데 있어서 on solid footing, 탄탄한 기반 위에 미국 경제를 유지하는 문제에 있어서 중요한 역할을 합니다. It has two main directives. 연준은요, 그리고 한국은행도 마찬가지로 두 개의 중요 directives, 두 개의 명령을 가지고 있는데 mandate처럼 법에 의해서 헌법에 의해서 두 가지 수행해야 될 임무가 있는데 to maintain stable prices by keeping inflation in check. 첫 번째가 이겁니다. stable prices를 유지해야 돼요. 안정된 물가를 유지해야 됩니다. by keeping inflation in check. 인플레이션을 점검함으로 해서 keep something in check. 이게 수건데요. keep something in check은 무엇을 컨트롤한다는 말입니다. 인플레이션을 컨트롤함으로 해서 물가를 안정시킬 책임이 우선 있고요. 두 번째 중앙은행의 역할은 이겁니다. achieve maximum sustainable employment. 그리고 최대 지속 가능한 고용을 업적을 그것을 이루기 위해서 그것을 달성하기 위해서 고용을 아주 최대한대로 그리고 지속 가능한 방식으로 유지하는 것 두 가지를 달성해야 될 책임을 가지고 있다는 거죠. 두 개가 이제 상충이 돼요. 이자율을 낮추면 고용이 올라갑니다. 고용은 올라가요. 고용이 올라가는 이자율을 낮추니까 이거 예를 들면 상점들이 예를 들면 식당 같은 데서 돈 융자에다가 계속 돈이 이자율을 낮추니까요. 대출 많이 받아서 식당을 많이 늘릴 수 있어요. 그래서 고용이 늘어납니다. 그 대신에 이자율이 내려가면 대출이 너무 많아지고 인플레이션은 또 올라가죠. 그래서 하여튼 두 개를 다 한꺼번에 잡기가 굉장히 어려운데요. protracted battle, 연장된 아주 장기간 동안에 계속되는 연장된 장기간에 걸친 이런 싸움, 양측의 백악관하고 그다음에 연방준비원회 연준과의 이런 아주 연장된 싸움은 could also undermine 또한 무엇을 파괴할 수 있냐면 global confidence in 무엇은 전 세계적인 자신감을 또는 신뢰를 파괴해버릴 수 있어요. in the Federal Reserve's independence 연준의 독립성에 대한 그런 신뢰를 파괴해버릴 수도 있습니다. The overall stability, 그 다음에 두 번째로는 또 무엇을 파괴할 수 있냐면 the overall stability of the US economy. 전반적인 안정성이요. 미 경제의 전반적인 안정성에 대한 confidence입니다. confidence에 다 걸리네요. 첫 번째가 independent, 이 독립에 대한 confidence이고 두 번째가 미국 경제의 전반적인 안정성에 대한 자신감이고 세 번째가 US 달러에 대한 자신감입니다. The World Reserve Currency, 전 세계 리저브 화폐인 전 세계 리저브 커런시다. 유보 통화라고 하네요. 그냥 우리말로도 리저브 커런시가 우리가 US 달러를 주로 이제 기축 통화라고 그러는데 기축 통화가 이제는 달러만 아니고 다른 것도 생겨버렸나? 그래서 리저브 커런시를 한번 찾아볼 텐데요. 리저브 커런시를 우리말로 뭐라고 하는지 보겠습니다. 그래서 우리말로 한마디로 뭐라고 하냐면은 우리말로 딱 한말로 단어로 리저브 커런시 세계관계에서는 신뢰의 통화라는 말은 좀 우리말에서 잘 쓰지 않는 말이고 하여튼 기축 통화는 이제 앵커 커런시라고 별도 단어가 있긴 있는데 사실은 이제 기축 통화 거의 똑같지. 기축 통화로 우리말로는 해석하는 수밖에 없죠. 신뢰 통화라고 할 수는 없고요. 그건 한글로 써놨지만 그건 거의 쓰지 않는 우리말이네요. 하여튼 그런 기축 통화가 자주 중심 역할을 하는 그런 통화다 이거죠. 다음에 the value of the dollar fell early on Monday. early on Monday 해도 되겠죠? 이 달러 가치가요, 떨어졌습니다. 월요일 날 이런 시간에,
A weaker dollar makes foreign imports more expensive. 이게 달러 가치가 떨어지면요, 그 수입품이 더 비싸집니다. 왜? 예를 들면 100달러어치의 신용장을 발급해가지고 수입을 했는데 이제 그 달러 가치가 떨어지면 이 수입업자는 돈을 직접 그 수출업자한테 보내는 게 아니고 우리나라 은행에다가 가서 내는 겁니다. 그냥 우리나라 은행에 가서 우리 원화로 지불해요. 원화로 지불할 때 그 신용장 내고라고 그러는데 그때 돈을 더 많이 내야 된다는 거예요. 달러 가치가 떨어지면 우리 통화로 돈을 더 많이 내야 돼요. 그래서 수출은 좋아지지만 수입은 불리해지는 겁니다. 그래서 외국으로부터 수입을 더 비싸게 만들어 버리는데 그러면서 giving consumers and businesses less purchasing power. 그러면서 소비자와 기업들에게 더 줄어든 구매력을 준다는 거죠. 구매력의 감소를 초래합니다. While 반면에 making US exports worth less around the world. 미국의 수출품은 더 싸지게 만드는 거죠. 덜 가치가 있게 만들고 더 저렴해집니다. 전 세계적으로. 그래서 수출은 유리해져요. When inflation runs too high, 인플레이션이 너무 높게 유지가 되거나 아니면 the economy grows too fast, 아니면 경제가 너무 빠르게 성장하는 경우에는요, the central bank raises rates. 중앙은행이 이자율을 올리게 된다는 거죠. 인플레이션이 너무 높거나 아니면 경제가 너무 과열되면 이자율을 올려버려요. To slow down borrowing. 이 차입을 늦추기 위해서 and consequently 그래서 결국은 성장을 늦추기 위해서 when the labor market shows signs of weakening 그리고 노동시장이 이거 그 약세를 보이면 the central bank typically lowers rates 중앙은행이 보통 전형적으로 그러니까 보통 lowers rates 금리를 낮춰줘요. to help stimulate economic activity 경제 활동을 자극하기 위해서 아까 이야기했지만 식당이 더 많은 돈을 빌려다가 더 확장하거나 아니면 다른 지점 내도록 그렇게 하기 위해서요. Traditionally, 전통적으로도 Fed has made decisions on its own. 이러한 결정들을 스스로 on its own 혼자서 해왔다는 겁니다. Without input from elected officials. 선출직 공무원으로부터의 그런 의견 그런 청취 없이 의견 진술 없이 이 elected officials의 의견을 거기다 집어넣지 못하는 거죠. 연준에다가. 그게 전통적으로 그렇게 해왔는데 up to and including the president. 이외에 the interim president, 현 대통령까지 그리고 현 대통령 임기 중까지는 말하자면 지금까지는 그래왔다는 거죠. UBS 애널리스트, UBS가 이제 스위스 계통의 UBS에 근무하는 애널리스트들이 뭐라고 했냐면 concerns about market reactions, 시장 반응에 대한 우려 and perceptions of institutional independence 그리고 그 perception 인식이요, institutional 제도 또는 기관의 독립이요. 그러니까 연준 같은 중앙은행의 독립에 대한 그런 인식 두 가지가 두 가지가 뭐냐? 두 가지에 대한 우려입니다. 우려인데 그래서 전체적으로 우려고 무엇에 대한 우려냐면 첫 번째가 시장의 반응, 시장이 좀 부정적으로 반응하지 않을까? 그 다음에 두 번째는 기관의 독립성에 대한 인식이 좀 이번에 좀 부정적으로 돌아가는 거 아닌지 그에 대한 이 우려가 그래서 주어는 컨센서스 하나입니다. 이 우려가 could hurt the Fed's appetite for rate cut. 연준의 이 식욕을 다치게 할 수 있다는 겁니다. For rate cut. 금리 인하에 대한 식욕이요. 식욕이라는 말이 그런 욕구라는 말이죠. 그런 desire요. 식욕이라는 것이 그런 욕구를 다치게 할 수 있다는 거예요. 그래서 밥맛 없어 그냥 이자율 인하 안 하겠다라고 결정을 해버릴 수도 있다는 겁니다. Economists have repeatedly stressed 경제학들이 그동안에 반복적으로 강조해 왔습니다. 강조죠. How important central bank independence is. 얼마나 중요한 이야기죠. 중앙은행의 독립이 얼마나 중요하냐. 무엇을 하는 데 있어서 to maintaining America's position. 미국의 위치를 또는 위상을 유지하는 데 있어서 중앙은행의 독립이 얼마나 중요하냐.
무엇으로서 미국의 위상이냐면 as the world's most trusted nation, 전 세계에서 가장 신뢰받는 그런 목적지요. for innovative companies, 혁신적인 기업들이 어디로 갈까 했을 때 가장 신뢰받는 목적지가 결국 행선지가 미국이다 이거죠. Entrepreneurs and foreign money. 그리고 두 번째로는 혁신적인 기업들, 그 다음에 기업가들이 내가 어디 가서 비즈니스 할까 하다가 미국으로 온다는 거죠. 그 다음에 외국 돈들이요. 지금 우리나라에 뭐 개인도 많이 미국에다 투자하고 있잖아요. 그런 것들이 국내 시장이 좋냐, 미국 시장이 좋냐, 독일 시장 좋냐, 일본 시장 좋냐, 중국 시장 좋냐 할 때 그러다가 미국 시장으로 많이 가지요. The reported criminal inquiry into Federal Reserve Chair Jay Powell, 지금 이 보도된 형사 조사입니다. 수사예요. 인quiry가 인베스티게이션처럼 이 보도된 형사 사건 수사요. Federal Reserve Chair 연준 의장 제이 파월에 대한 수사가 핵심 단어가 수사죠. 수사는 is an unprecedented attempt. 전례가 없는 시도이다. 예가 없다는 겁니다. 전례가 없어요. 그런 시도인데 to use prosecutorial attacks, 이 기소 공격이요. 기소. 그러니까 검사들이 갖는 기소권을 이용한 공격입니다. 기소권을 이용한 공격을 이용해 이 검사들이 갖는 이 공격권 권한을 이용하겠다는 겁니다. 뭐 하기 위해서 to undermine, 파괴해버리기 위해서 that independence, 그 독립성을 파괴하기 위해서 검사들이 갖는 검사들의 공격이요. 즉 기소할 수 있는 기소권을 남용하겠다는 거죠. Several former top economic officials, 전에 한 대여섯 명의 전 그 고위 경제 관료들이 including every living former Fed chair, 그 중에는요 모든 살아있는 전 연준 의장들 한 사람도 빼놓지 않고 전부 다 들어있고요. 포함해서 wrote, 썼는데 서명을 한 겁니다. In a statement on Monday, 월요일날 공동성명서에 서명을 했어요. If the Fed bows to political pressure, bow, 절하는 겁니다. 절한다는 건 이걸 굴복한다는 거죠. 연준이 만약에 굴복한다면 political pressure, 정치적 압박에 instead of acting independent, 독립적으로 활동하는 것 대신에 저희가 이제 정치적인 압박에 굴복한다면 in response to economic conditions, 이 경제 여건에 대해서 반응을 나타내기 위해서 원래는 이제 독립적으로 행동해야 되잖아요. 근데 그 대신에 정치적인 압박에 굴복해 버린다면 economists warn, 경제학자들이 경고합니다. It raises the risk. 그것은요, 다음 같은 리스크를 올리게 된다는 거죠. That 어떤 리스크냐면 the bank will make policy mistakes. 이 연준이 정책 실수를 하겠구나라는 그런 리스크요. 연준이 정책 실수를 할 것이라는 그런, 할 수도 있다라는 그런 리스크요. Steered by short-term political goals. 그 실수는 무엇에 의해서 조정된 거냐 하면, 무엇에 의해서 조정되느냐 하면, short-term political goals. 단기 정치적인 목표에 의해서 그 조정이 되어서 거기에서 맞으면 동기부여가 된 겁니다. Like winning elections. 선거 승리와 같은 단기적인 정치적인 말하자면 이득에 의해서 흔들리는 겁니다. 그것에 의해서 조정이 된다는 말은 흔들리는 그런 policy mistake, 정책 실수를 하겠구나 라는 그런 리스크를 더 올려주는 겁니다. In case anyone needed any evidence, 그래서 in case는 뭐뭐 할지 모르니까 라는 이유접속사죠. 이유접속사예요. 뭐뭐 할지 모르니까. Anyone needed any evidence, 누구라도 어떠한 증거라도 혹시 필요할까봐 하는 이야기인데, that 어떤 증거냐면 the central bank's independence is being compromised. 중앙은행의 독립성이 지금 compromise가 두 가지 뜻을 가지고 있죠. 타협하다. 하나는 파괴되답니다. 파괴. 중앙은행의 독립성이 지금 파괴되고 있다라는 그런 어떤 증거라도 누가 필요할 경우에 대비해서 하는 말인데, 대비해서 here it is. 여기에 증거가 있다는 겁니다. in case 뒤에는요, 과거를 쓰지 않고 현재를 씁니다. 현재. If, in case anyone needs, 항상 미래 이야기인데, 지금 이 사람은 needed, 가정을 했는데요. 가정법을 하지는 않고,
in case 뒤에는 규칙이 단순 현재 동사를 써요. 그리고 항상 앞으로 뭐뭐 할지 모르니까라는 이런 접속사의 뜻 때문에 항상 미래 이야기입니다. 미래 이야기인데 옛날식으로 옛날 모든 부사절에서 단순 현재라는 동사를 쓰기 때문에 단순 현재를 나타내요. 그런 경우에 대비해서 내가 증거를 이렇게 제시한다는 겁니다. Long time Fed reporter and expert, 오랫동안 이 연준을 보도했고 연준 그 취재를 했고 그 다음에 전문가인 존 힐슨 라스가 wrote in a post on LinkedIn. 링크드인이라는 소셜미디어 플랫폼이 있죠. 거기에 올린 글에서 이 양반이 그렇게 썼어요. 다음과 같이 It's been obvious for a while now. 이제 꽤 오랫동안 그것이 분명해졌다는 겁니다. 꽤 오랫동안 그것이 분명했는데 but the stakes are rising. 그러나 그 stakes이 그 판돈이 올라간다는 말은 결국 중요성이요. 그 중요성이 증가하고 있다는 겁니다. 그러니까 it's been obvious. 이시라는 것이 이시라는 것이 중앙은행의 독립성에 위협받는 거예요. 즉 트럼프가 계속 개입하려고 하는 거. 그것이 꽤 이제 현 시점에서 보면 꽤 오랫동안 분명해 왔는데 그런데 그 중요성이 계속해서 올라가고 있다는 겁니다. 이 본건의 중요성이 The Fed Committee that sets policy 정책을 결정하는 연준의 위원회가 is scheduled to make its next rate decision. 다음번 이 금리 인하 결정을 금리 인하든 하여튼 금리에 관한 결정을 하도록 스케줄이 되어 있는데 저는 1월 28일 날 그 회의가 있습니다. 이때 올리느냐 안 올리느냐가 굉장히 중요한 관심사가 되겠네요. 예, 거기까지요.